Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. BCom same 3 students. Corporate Accounting 1. Lecture number 9. Unit number 2. Capital Reduction. Today we are calculate question number 9 from Saurashtra University, SY BCom, April 2003, and this question also was taken from Gujarat University, TY, April 1996. And this question is very important because today we discuss a new topic, surrender of shares. Surrender of shares in the first time in this question, so carefully understood, students. First of all, we read the question, and this question is also in our PDF file, question number 9. The balance sheet of Imperfect Limited as at 31st March 2008 is as follows. In the liability side, 1 lakh equity shares, 10 rupees each, fully paid up, 10 lakh rupees. 4,000 10% debentures of 100 rupees each, 4 lakh. Interest on debentures 40,000. Creditors 1,60,000. Total 16 lakh. In the asset side, goodwill 2 lakh. Other assets 9 lakh. Profit and loss account 5 lakh. Total amount 16 lakh. For the purpose of reconstruction of the company, necessary resolutions are passed on the following lines. Adjustments are given. There are 6 different adjustments are given. Number 1, the equity shares are to be subdivided into shares of 1 rupees each. Here the equity share is 10 rupees. In the balance side, liability side, first line, 1 lakh equity share, 10 rupees each, fully paid up. And in the first instructions, as per the given, the equity shares are to be subdivided. So first of all, we clear about the concept of subdivided. Subdivided means equity share convert 10 rupees to 1 rupees. It is called for subdivided. So here number of shares are changed, but the total amount of equity shares are doesn't change. Here 1 lakh equity share, 10 rupees each. So 1 lakh into 10 means total amount 10 lakh. Now you subdivided in 1 rupees each. So number of shares is 10 lakh into 1 rupees. So 10 lakh into 1, your amount is same, 10 lakh. It means the number of equity shares are changed, 1 lakh to 10 lakh. But the value of equity share, total amount 10 lakh to 10 lakh જ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. Then after, shareholder shall surrender 60% of his holding. So this line is the very important. Surrender 60% of his holding. એટલે કે 60% અમાઉન્ટ છે એ સરેન્ડર કરે છે. સરેન્ડર મીન્સ રિટર્ન કરે છે, કંપનીને બાયબેક કરી દે છે એવું પણ કહી શકાય. તો ફર્સ્ટ આપણે
સબ ડિવાઇડેડની એક જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરશું. એની એન્ટ્રીઝ આપણે જોઈએ જર્નલ એન્ટ્રી ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું ખાસ કે 10 રૂપીસવાળો શેર કેન્સલ થાય છે એન્ડ યુ આર ગિવિંગ ટુ 1 રૂપીસ શેર્સ, એટલે એની એક અલગથી જર્નલ એન્ટ્રી એક્સ્ટ્રા પાસ થશે. નંબર 2, 60% એમાઉન્ટના શેર સરેન્ડર કરે છે. આપણે ફિગર ચેક કરી લઈએ. 60% મીન્સ 60% ઓફ 10 લાખ, સો અમાઉન્ટ ઇઝ 6 lakhs, એટલે કે 6 lakhs રૂપીસના શેર સરેન્ડર કરે છે. રૂપીસની વાત કરું છું. 6 lakhs રૂપીસના શેર સરેન્ડર કરશે. 6 lakhs કેવી રીતે આવ્યા? તો કે 10 લાખ રૂપીસના શેર છે ઇન્ટુ 60%, 10 લાખના 60%, સો યોર અમાઉન્ટ ઇઝ 6 lakhs. 6 lakhs રૂપીસના શેર સરેન્ડર કરે છે. તો 6 lakhના શેર જ્યારે સરેન્ડર કરે તો એની પણ એક અલગથી તમારે જર્નલ એન્ટ્રી કરવી પડશે, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આવશે. એન્ટ્રી આવી આવશે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ બ્રેકેટમાં ₹1 ડેબિટ ટુ શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ. અત્યારે હજી એને આપણે કેપિટલ રિડક્શનમાં ટ્રાન્સફર નથી કરવાના, એને આપણને ખાલી શેર સરેન્ડર કર્યા છે, એટલે આપણે આવી એન્ટ્રી પાસ કરશું. અગેન આઈ રિપીટ ધ એન્ટ્રી, અને જર્નલ એન્ટ્રી વખતે તો પણ આપણે લખશું જ પાછું, પણ એક પોઈન્ટ ક્લિયર થતો જાય. વેન ધ શેર સરેન્ડર કરે ત્યારે આવી એન્ટ્રી કરવાની. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ બ્રેકેટમાં જેટલા રૂપીસનો શેર હોય, જેમ કે અહીંયા ₹1નો શેર છે હવે, તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ₹1 ટુ શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ, અમાઉન્ટ આવશે 6 lakhs, કારણ કે 6 lakhsના શેર છે એ સરેન્ડર કરે છે. ઓકે. નંબર 2, આઉટ ઓફ ધ સરેન્ડર શેર 60,000 શેર્સ વિલ બી કન્વર્ટેડ ટુ 8% પ્રેફરન્સ શેર્સ ઓફ ₹10 ઇચ. આનો મતલબ જે શેર સરેન્ડર કર્યા એમાંથી 60,000 શેર્સ તમે પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કરો છો, તો એની પણ એક અલગથી જર્નલ એન્ટ્રી જ ખાલી પાસ કરવાની થાય. વર્કિંગ નોટમાં ક્યાંય આવશે નહીં, ખાલી જર્નલ એન્ટ્રી કરશું. એન્ટ્રી આવી થશે, શેર સરેન્ડર જ્યારે ક્રિએટ કર્યું ત્યારે શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું હતું. હવે શેર સરેન્ડરમાંથી તમે પ્રેફરન્સ શેર ક્રિએટ કરો છો ત્યારે એન્ટ્રી આવી થાય, શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 60,000 ટુ 8% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 60,000. એટલે કે આવી એન્ટ્રી તમારે યાદ રાખવાની છે. શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું ટુ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ₹60,000 આવશે. વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, માઇન્ડમાં કેલ્ક્યુલેશન ચાલુ જ હોવું જોઈએ કે ટોટલ પહેલાં શેર સરેન્ડર 6 lakhsના હતા, જેમાંથી તમે 60,000ના શેર છે એમાંથી પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યા, તો હજી પણ આપણી પાસે 5,40,000ના સરેન્ડર શેર બચશે. ઓકે, માઇન્ડમાં ફિગર રાખજો. ફરીથી રિપીટ કરું છું, તમે થોડીક વાર પહેલાં 1 નંબરમાં સરેન્ડર શેર ક્રિએટ કર્યા 6 lakhs રૂપીસના, એમાંથી 60,000ના શેરને તમે પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યા, એટલે હજી આપણી પાસે 5,40,000ના સરેન્ડર શેર રહેશે. નંબર 3, ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ વિલ રિડ્યુસ ધેર ટોટલ ક્લેમ બાય 1,40,000. એટલે કે ડિબેન્ચર હોલ્ડર પોતાનો ક્લેમ 1,40,000 ડિક્રીઝ કરે છે, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ, એટલે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પણ આવી ગયું. તો આપણે ચેક કરીએ કે ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું હતું. તો ધ્યાનથી જુઓ લાસ્ટ સેકન્ડ એન્ટ્રી લાયબિલિટી સાઇડ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર 40,000. આનો મતલબ કે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ 40,000નું એ લોકો ફોરગો કરે છે. તો ડિબેન્ચરમાં ખરેખર કેટલા રિડ્યુસ થશે? તો કે અહીંયા ફિગર લખ્યો છે 1,40,000. 1,40,000માંથી 40,000નું ઇન્ટરેસ્ટ એ લોકો ફોરગો કરે છે, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલા માટે. તો ડિબેન્ચર ખરેખર રિડ્યુસ થશે 1 lakh. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? 1,40,000માં 40,000નું ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો બાકીનો જે પોર્શન છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ડિબેન્ચર ડિક્રીઝ થાય છે 1 lakh. તો આની આપણે એક એન્ટ્રી વિચારીએ, કેપિટલ રિડક્શનમાં જાય એની એન્ટ્રી શું થાય? તો કે કેપિટલ રિડક્શનમાં જ્યારે જાય ત્યારે એની એન્ટ્રી આવી થશે, ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 40,000, કારણ કે 40,000 ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પૂરેપૂરું લઈ લેવાનું. ધેન 12% ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ 1 lakh ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ 1,40,000. આ પ્રમાણેની તમારી એન્ટ્રી થશે. ઓકે, એટલે કે વર્કિંગ નોટ 1ની અંદર આપણે ડિબેન્ચર પ્લસ એનું ઇન્ટરેસ્ટ એમ કરીને 1,40,000 લખવાના થાય. અને ઇન કન્સિડરેશન્સ ધ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ આર ટુ ગેટ ધ એન્ટાયર પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ કન્વર્ટેડ ફ્રોમ શેર સરેન્ડર. અને આના બદલામાં તમારે એને પ્રેફરન્સ શેર આપી દેવાના છે.
તો એની કોઈ અલગથી એન્ટ્રી કરવાની હોતી નથી, કારણ કે જે પ્રેફરન્સ શેર આપણે સરેન્ડર શેરમાંથી કન્વર્ટ કર્યા છે એ પ્રેફરન્સ શેર આ લોકોએ જે ઇન્ટરેસ્ટ જતું કર્યું અને ડિબેન્ચરની વેલ્યુ ડિક્રીઝ કરી, એના બદલામાં એને આપણે પ્રેફરન્સ શેર આપી દઈશું. ગેટ ધ એન્ટાયર પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ કન્વર્ટેડ ફ્રોમ શેર સરેન્ડરમાંથી જે કરેલા છે એ આને આપવાના થશે. તો એની આપણે કોઈ અલગથી એન્ટ્રી કરવાની થશે નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર 4, ક્રેડિટર્સ claims are to be reduced to the extent of 1 lakh rupees. 1 lakh rupees સુધીનો તમારો ક્રેડિટર્સનો ક્લેમ ઘટાડવાનો છે. ક્લેમ આર ટુ બી રિડ્યુસ એટલે 1 લાખ રાખવાના છે, એની ઉપરના ઘટાડવાના છે. તો ક્વેશ્ચનની અંદર જોશો ધ્યાનથી તો ક્રેડિટર્સ હશે 1,60,000. એમાંથી તમારે 1 લાખ રાખવાના હોય તો ખરેખર રિડ્યુસ કેટલા કરવાના થાય? 60,000 ઓનલી, જે આપણે લખશું વર્કિંગ નોટ 1માં ક્રેડિટર્સ. આ યાદ રાખજો ફિગર, ટુ બી રિડ્યુસ ટુ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ 1 લાખ એટલે 1 લાખ રૂપિયા રાખવાના છે, રિમેનિંગ એમાઉન્ટ રિડ્યુસ કરવાની છે એટલે રિડ્યુસ કરવાના થશે 60,000 ઓનલી. એન્ડ ઇન કન્સિડરેશન દે આર ટુ રિસીવ ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 1 રૂપીઝ ઇચ એમંગ ટુ 40,000 ફ્રોમ ધ શેર સરેન્ડર. આનો મતલબ સરેન્ડર શેરમાંથી એને 40,000ના શેર આપવાના છે. તો સરેન્ડર શેરમાંથી પહેલાં પાછા એને આપણે ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરવા પડે, કારણ કે સરેન્ડર શેર સીધા ન આપી શકાય. તો આપણે એક એન્ટ્રી પાસ ઓન કરશું સરેન્ડર શેરમાંથી ઇક્વિટી શેરને કન્વર્ટ કરવાની. શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટેડ, કારણ કે જ્યારે શેર સરેન્ડર કર્યા ત્યારે શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ક્રેડિટ કર્યું હતું. હવે એમાંથી ઇક્વિટી શેરમાં લઈ જાઓ છો તો ફરી પાછી એન્ટ્રી થાય શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 40,000 ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ 40,000. પહેલાં તો શેર સરેન્ડરમાંથી ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું. આફ્ટર ધેટ ક્રેડિટર્સમાં જે ઘટાડો થયો એ તો આપણે લઈ જ જવાનો છે કેપિટલ રિડક્શનમાં, બરાબર. એ વર્કિંગ નોટ 1માં આવશે અને એની એન્ટ્રી થાય ક્રેડિટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ 60,000. એ 60,000નો ફિગર કેમ આવ્યો? તો કે બેલેન્સ શીટમાં ક્રેડિટર છે 1,60,000 અને અહીંયા કીધું છે કે ક્રેડિટર્સને એક્સટેન્ડ કરવાના છે 1 લાખ સુધી, એટલે ખરેખર ક્રેડિટર રિડ્યુસ થયા 60,000, એની તમારે એન્ટ્રી કરવાની થાય. કેપિટલ રિડક્શનમાં જશે એ પૈસા. અગેન આઈ રિપીટ ધ એન્ટ્રી, ક્રેડિટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ 60,000. અને આ જે 40,000ના શેર છે એ ખાલી કન્વર્ટ કરવાના છે શેર સરેન્ડર ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. એ આપો એની એન્ટ્રી થાય નહીં, ખાલી કન્વર્ટ કરવાના એટલે અપાઈ ગયા કે ભાઈ. આફ્ટર ધેટ 5th પોઈન્ટ, ગુડવિલ એન્ડ P&L એકાઉન્ટ આર ટુ બી રિટર્ન ઓફ કમ્પ્લીટલી. એ તો તમને ખ્યાલ જ છે કે વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2 goodwill and profit and loss account both are in the asset side. So goodwill is the intangible assets, write off કરશું આપણે 2 લાખ રૂપીસ છે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ 5 લાખ રૂપીસ છે. ઇન ધ અસેટ સાઇડ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ, રાઇટ ઓફ કરવાની એન્ટ્રી આપણે આવડે જ છે. કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ગુડવિલ અને ટુ P&L એકાઉન્ટ એવી એન્ટ્રી પાસ ઓન થશે અને વર્કિંગ નોટ 2માં આ ફિગર લખાય. લાસ્ટ પોઈન્ટ, ધ રિમેનિંગ સરેન્ડર શેર્સ શેલ બી કેન્સલ્ડ. હવે તમારા મગજમાં આ ફિગર હોવો જોઈએ કે રિમેનિંગ સરેન્ડર શેર્સ કેટલા રૂપીસના છે, કારણ કે જે રિમેનિંગ શેર્સ છે સરેન્ડર શેર્સ એને આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે? કેન્સલ કરવાના છે. અને કેન્સલ કરો એટલે એ જાય કેપિટલ રિડક્શનમાં. તો આપણે હિસાબ જરાક જોઈ લઈ કે ટોટલ સરેન્ડર શેર હતા 6 લાખ, જે ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કીધું હતું. એમાંથી એક વખત તમે પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા 60,000, એક વખત તમે ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા ક્રેડિટરને આપવા માટે 40,000. સો 6 lakhs minus 60,000 and 40,000, રિમેનિંગ એમાઉન્ટ રહેશે 5 લાખ. અને એ 5 લાખ રૂપીસના શેર સરેન્ડર તમારે કેપિટલ રિડક્શનમાં ટ્રાન્સફર કરવાના થાય, જેની એન્ટ્રી પાસ ઓન થાય શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ 5 લાખ ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ. આની અલગથી એન્ટ્રી થશે શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ 5 લાખ. 5 લાખનો ફિગર સમજાઈ ગયો. ફરી એકવાર, ટોટલ શેર સરેન્ડર હતા 6 લાખ જે આપણે ક્રેડિટ કર્યા હતા, એમાંથી વન ટાઈમ આપણે ડેબિટ કર્યા 60,000 પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા, વન ટાઈમ આપણે ડેબિટ કર્યા 40,000 જે ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા,
સો 6 lakhs માઇનસ 60 માઇનસ 40 આન્સર આવશે 5 લાખ. અને એ તમે કેન્સલ કરો છો એટલે આપણને ખરેખર બેનિફિટ થાય, શેર કેન્સલ થાય એટલે ઇક્વિટી શેર. અને બેનિફિટ આપણે વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 1 કેપિટલ રિડક્શન, અને એની એન્ટ્રી પાસ ઓન થાય, કેપિટલ રિડક્શન ક્રેડિટ થાય અને શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. ઓકે, ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યો છે તો કે યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ગીવ ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ એન્ડ ધ બેલેન્સ શીટ. આપણા બે મહત્ત્વના ક્વેશ્ચન, પણ વિધાઉટ વર્કિંગ નોટ આપણે ક્યારેય આન્સર આપી શકીએ નહીં. મેં આખો પોઈન્ટ 6 એડજસ્ટમેન્ટ સમજાવ્યા છે સાથોસાથ, એટલે વર્કિંગ નોટ તમને ઇઝી પડશે. જો હજી કદાચ પરફેક્ટ ક્લિયર ન થયું હોય તો આટલો પોર્શન રિપીટ કરી લેજો અને પછી જ વર્કિંગ નોટનો પોર્શન ધ્યાનથી જોશો તો પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જશે. જો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે કદાચ શેર સરેન્ડરનું બનાવવું હોય, બરાબર, હિસાબ કરવો હોય તો આપણે કરી શકીએ એમ છીએ કે શેર સરેન્ડરમાં ફર્સ્ટ એમાઉન્ટ 6 લાખ રૂપીસ આવે છે. આ ફિગર બધા બહુ મહત્ત્વના છે. 6 lakhs માઇનસ તમે પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા 60,000 એટલે તમારે વધશે 540, જેમાંથી તમે ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા 40,000 એટલે તમારે રહેશે ફિગર 5 લાખ. અને આ 5 લાખનો ફિગર તમારે કેન્સલ કરવાનો છે એટલે જે જશે કેપિટલ રિડક્શનમાં, બરાબર. આ પ્રમાણેનું શેર સરેન્ડરનું કેલ્ક્યુલેશન આવશે. શેર સરેન્ડર એમાઉન્ટ 6 lakhs માઇનસ પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા 60,000ના શેર સરેન્ડર એટલે 540 મારી પાસે રહેશે. એમાંથી 40,000ના પાછા મેં ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા છે. સો મારી પાસે રહેશે 5 લાખના શેર્સ જે મેં કેન્સલ કર્યા છે એટલે એ જશે કેપિટલ રિડક્શનમાં. ઓકે, આફ્ટર ધેટ નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ 1 કેપિટલ રિડક્શન. કેપિટલ રિડક્શનના ફિગર આમ તો હું એડજસ્ટમેન્ટ સાથે બોલી ગયો છું, પણ 1 by 1 જોતા જાય તો સૌથી પહેલો ફિગર આવશે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 5 લાખ રૂપીસ. કારણ કે 5 લાખના જે શેર સરેન્ડર હતા એ આપણે કેન્સલ કર્યા છે એટલે અહીંયા ફિગર આવશે 5 લાખ. સેકન્ડ ફિગર આવશે ડિબેન્ચર પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ. ડિબેન્ચર પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટનો ફિગર આવશે 1,40,000, જે તમને એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3માં મેં એક્સપ્લેન કર્યું, જેમાંથી 40,000 ઇન્ટરેસ્ટના છે અને ડિબેન્ચરનો ફિગર છે 1 લાખ. સો ટોટલ રિડક્શન થાય છે 1,40,000. થર્ડ પોઈન્ટ આવશે ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સનો ફિગર છે 60,000, કારણ કે ક્રેડિટર લાયબિલિટી સાઈડ આપેલા છે 1,60,000 અને 1,60,000માંથી તમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ક્રેડિટર્સ એક્સટેન્ડ ઓફ 1 લાખ, એટલે કે 1 લાખના રાખવાના છે ક્રેડિટર. સો રિડ્યુસ બાય 60,000 આ તમારો ક્રેડિટર્સનો ફિગર આવશે. ધેન આફ્ટર ટોટલ તો વર્કિંગ નોટ 1 એટલે કે કેપિટલ રિડક્શનનો ટોટલ આવે છે 7 લાખ. બરાબર, ધ્યાનથી એક વખત જોઈ લ્યો. કેપિટલ રિડક્શનનો ટોટલ આવશે 7 લાખ. નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ 2. વર્કિંગ નોટ 2 કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝડ. ઓલ ઓફ યુ નો સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ આપણે આ પ્રિપેર કરીએ છીએ કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝડ, જેમાં 2 એસેટ્સ રાઇટ ઓફ કરવાની કીધી છે, ગુડવિલ એન્ડ P&L અકાઉન્ટ ઇન ધ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 5. તો ફર્સ્ટ રિટર્ન ઓફ કરશું આપણે ગુડવિલ, જે અસેટ સાઇડ આપેલી છે 2 લાખ રૂપીસ. દેન પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ 5 લાખ. 5 લાખ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આપ્યો છે એ પણ રાઇટ ઓફ કરશું. સો ટોટલ અમાઉન્ટ રાઇટ ઓફ કરવાની થશે 7 લાખ. સો હિયર વર્કિંગ નોટ 1 total is 7 lakh and working note 2's total also 7 lakh.
તો વર્કિંગ નોટ 3ની કાંઈ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે નહીં, કારણ કે વર્કિંગ નોટ 1 અને 2નો ટોટલ ઇક્વલ છે, સેમ છે. સો હેડિંગ આપી દેવાનું વર્કિંગ નોટ 3 રિમેનિંગ અમાઉન્ટ. ફોર્મ્યુલા વિલ બી કેપિટલ રિડક્શન માઇનસ કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝડ, and this amount will be nil, 0, because working note 1's total is 7 lakh and working note 2's total is also 7 lakh. So in the working note 3 is nil, 0. After that, the main question here, journal entry. આપણને જે ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું છે કે જર્નલ એન્ટ્રીઝ તમારે પાસ ઓન કરવાની છે, તો જર્નલ એન્ટ્રીઝ માટે અહીંયા આ ક્વેશ્ચનની અંદર આ વખતે આપણે જનરલી 2 અને 3ની બદલે 7 to 8 આપણી જર્નલ એન્ટ્રીઝ બનશે. આઈ થિંક 8 જર્નલ એન્ટ્રીઝ આવશે, કારણ કે વર્કિંગ નોટ 1માં જે કેપિટલ રિડક્શનમાં આપણે 3 આઇટમ્સ લખેલી છે, ઇક્વિટી શેર, ડિબેન્ચર એન્ડ ક્રેડિટર્સ, એ ત્રણેયની સેપરેટ એન્ટ્રી આવશે, કારણ કે સેપરેટ પોઈન્ટ છે, એટલે એ ત્રણેયની આપણે સેપરેટ એન્ટ્રી પાસ ઓન કરશું. અને એક કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝની એન્ટ્રી થશે, એટલે 4 એન્ટ્રી તો અહીંયા જ થઈ ગઈ. પછી એક એન્ટ્રી આપણે જે સબ ડિવાઈડ કરશું એની આવશે, એટલે 5 એન્ટ્રી થઈ. પછી એક શેર સરેન્ડરની એન્ટ્રી આવશે, એટલે 6 થઈ. અને 2 એન્ટ્રી જે શેર સરેન્ડરમાંથી એકવાર તમે પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કરો છો અને એકવાર તમે ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરો છો એની આવશે. એટલે આ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણી 8 જર્નલ એન્ટ્રીઝ આવશે, જે મેક્સિમમ છે લગભગ આ ચેપ્ટરની અંદર, બરાબર. 8 જર્નલ એન્ટ્રીઝ 1 બાય 1 આપણે જોતા જાય અને હજી એક વખત એમાં પરફેક્ટ ફિગર ક્લિયર કરતા જાય. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી, જે શેર આપણે સબ ડિવાઈડ કરીએ છીએ એની એન્ટ્રી લખવાની થશે. સબ ડિવાઈડની એન્ટ્રી ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે, એટલે ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. જ્યારે તમે શેર સબ ડિવાઈડ કરો ત્યારે ઇક્વિટી શેર જે કેન્સલ થતો હોય ડેબિટ થાય. તો અહીંયા 10 રૂપીસવાળો શેર કેન્સલ થાય છે અને એના બદલામાં તમે 1 રૂપીસવાળો શેર આપો છો, એટલે કે સબ ડિવાઈડ થાય છે. 10 રૂપિયાનો શેરનું સબ ડિવાઈડ થઈને 1 રૂપીસનો શેર થાય છે. તો એન્ટ્રી આમ કરવાની થશે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 10 રૂપીસ અકાઉન્ટ ડેબિટ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બ્રેકેટમાં રૂપીસ લખવા જરૂરી છે. સો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 10 રૂપીસ અકાઉન્ટ ડેબિટ 10 lakh ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 1 રૂપીસ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, એટલે કે 10નો શેર કેન્સલ થયો એની સામે 1 રૂપીસવાળો શેર તમે આપ્યો છે. અમાઉન્ટ બેમાં સેમ આવે, 10 lakh એન્ડ 10 lakh. સપોઝ તમે 100નો શેર કેન્સલ કરો છો અને સામે 10 રૂપીસવાળો શેર આપતા હો, તો તમારે એન્ટ્રીમાં 100 ડેબિટ કરવાના અને 10 રૂપીસ એ ક્રેડિટ કરવાના થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બિંગ કમ્પલસરી હોય તો આ રીતે લખી શકો, ઇક્વિટી શેર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ 1 રૂપીસ શેર ઇચ. આ પ્રમાણે બિંગ તમે લખી શકો છો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ફર્સ્ટ એન્ટ્રી, ધીસ એન્ટ્રી ઇઝ રિલેટેડ ટુ સબ ડિવિઝન ઓફ શેર્સ. સેકન્ડ એન્ટ્રી, જે આપણે શેર સરેન્ડર કરે છે એની એન્ટ્રી આવશે. તો શેર જ્યારે સરેન્ડર કરે ત્યારે હંમેશા ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર હવે શેર 10 રૂપીસવાળો નથી, શેર કેટલા રૂપીસવાળો છે? 1 રૂપીસવાળો. સો હિયર વી રાઇટ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 1 રૂપીસ અકાઉન્ટ ડેબિટ. બ્રેકેટમાં રૂપીસ લખવા જરૂરી છે. સો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 1 રૂપીસ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 6 lakhs. આ 6 lakhsનો ફિગર ક્યાંથી આવ્યો? તો કે 10 lakhના 60% સરેન્ડર કરે છે. 10 lakhના 60% મીન્સ 6 lakhs રૂપીસ ટુ શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ. આપણે અત્યારે શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ એક ક્રિએટ કર્યું છે. સો આ અમાઉન્ટ શેર કેપિટલમાંથી શેર સરેન્ડરમાં ટ્રાન્સફર થઈ ટુ શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ 6 lakhs. બરાબર? એ શેર સરેન્ડરનું શું કર્યું એ આગળ આપણે જોતા જશું. યાદ રાખજો, શેર સરેન્ડર ક્રેડિટ થયું 6 lakhs તો ડેબિટ પણ 6 lakhs થઈ જ જશે. ઓકે, બિંગ લખવાની 60% ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ સરેન્ડર ટુ ધ કંપની એઝ પર ધ સ્કીમ ઓફ કેપિટલ રિડક્શન. તમે ઓન વર્ડ્સમાં પણ બિંગ છે એ લખી શકો છો. ઓકે, દેન થર્ડ એન્ટ્રી આવશે, સરેન્ડર શેરમાંથી આપણે પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. હાઉ મચ? તો કે 60,000. તો થર્ડ એન્ટ્રી એની આવશે, શેર સરેન્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટેડ.
જો આપણે ટોટલ શેર સરેન્ડરમાં 6 લાખ ક્રેડિટ કર્યા છે, જેમાંથી અહીંયા 60,000 ડેબિટ થઈ ગયા, બરાબર. શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ 60,000 શેમાં કન્વર્ટ કર્યા તો કે પ્રેફરન્સ શેરમાં, તો ક્રેડિટ કરવાનું ટુ 8% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ. જેમાં તમે કન્વર્ટ કરો છો એ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થાય. સો ટુ 8% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે 60,000. ઓકે, બિંગ લખવાનું 60,000 સરેન્ડર શેર્સ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ પ્રેફરન્સ શેર એન્ડ ઇસ્યુડ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ. ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને તમે આપો છો એના માટે કોઈ અલગથી જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરવાની થતી નથી, ખાલી શેર સરેન્ડરમાંથી પ્રેફરન્સ શેરમાં ક્રિએટ થયા એની જ એન્ટ્રી થશે. આફ્ટર 4th એન્ટ્રી, જે તમે ડિબેન્ચર હોલ્ડર કેન્સલ કરો છો અને કેપિટલ રિડક્શનમાં લઈ જાઓ છો, અહીંયા કેપિટલ રિડક્શનની એક એન્ટ્રી કરવાના બદલે ત્રણેયની સેપરેટ એન્ટ્રી થશે. સો ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ 40,000, કારણ કે તમે બે વસ્તુ કેન્સલ કરો છો. ટોટલ 1,40,000નો ફિગર આપણે સમજાતા એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3માં. તો ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ 40,000નું છે. ક્યાંથી ખબર પડશે? લાયબિલિટી સાઇડ ચેક કરીને. ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 40,000, 12% ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ 1 લાખ, ડિબેન્ચર 1 લાખનું તમે કેન્સલ કરો છો. 2 કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ 1,40,000, કેપિટલ રિડક્શનમાં કેટલા જશે? 1,40,000. ઓકે, અને બિંગ લખવાની થશે ડિબેન્ચર એગ્રીડ ટુ કેન્સલેશન ઓફ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ પાર્ટ ઓફ ડિબેન્ચર. બે વસ્તુ કેન્સલ કરો છો, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિબેન્ચર. નેક્સ્ટ, ક્રેડિટર્સ 60,000ના ક્રેડિટર તમે કેન્સલ કરો છો, કારણ કે ક્રેડિટરને એક્સટેન્ડ કરવાના છે 1 લાખ સુધી, એટલે ખરેખર તમે ક્રેડિટર કેન્સલ કરો છો 60,000, જે કેપિટલ રિડક્શનમાં ટ્રાન્સફર થાય છે એની એન્ટ્રી પાસ ઓન થશે. ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 60,000 ટુ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ 60,000, આ તમારી એન્ટ્રી થશે. બિંગ લખવાનું ક્રેડિટર્સ એગ્રીડ ટુ કેન્સલ 60,000 ઓફ ધેર ડ્યુઝ એઝ પર ધ સ્કીમ. કેપિટલ રિડક્શનની એન્ટ્રી સાથે પણ કરી શકાય, પણ અહીંયા સેપરેટ કરવાની છે, આ સંપૂરતું. નેક્સ્ટ, હવે ક્રેડિટરને આપણે ઇક્વિટી શેર આપ્યા શેર સરેન્ડરમાંથી, એની એન્ટ્રી કરશું. શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ 40,000. જો ધ્યાનથી, શેર સરેન્ડર 6 લાખનું ક્રેડિટ થયું હતું, એમાંથી એકવાર 60,000 ડેબિટ થઈ ગયા, આ બીજી વાર આપણે ડેબિટ કરીએ છીએ શેર સરેન્ડર 40,000. સો વી રાઇટ શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ 40,000 ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ 40,000, જે તમે કોને આપો છો? ઇક્વિટી શેર કન્વર્ટ કર્યા પછી ક્રેડિટરને. આપતી વખતેની એન્ટ્રી કરવાની થતી નથી. બિંગ લખવાનું સરેન્ડર શેર્સ ઓફ 40,000 ઇસ્યુડ ટુ ક્રેડિટર્સ, પણ સીધા શેર સરેન્ડર ન આપી શકાય, એટલે પહેલાં એને આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ. આફ્ટર ધેટ એન્ટ્રી નંબર 7, શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ 5 લાખ, કારણ કે હવે જે રિમેનિંગ શેર સરેન્ડર વધ્યા એ આપણે કેન્સલ કરીએ છીએ. સો શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 5 લાખ ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ 5 લાખ. જે શેર સરેન્ડર છે એ તમે કેન્સલ કરી અને કેપિટલ રિડક્શનમાં ટ્રાન્સફર કરો છો તે એન્ટ્રી. બિંગ લખવાનું બેલેન્સ ઓફ સરેન્ડર શેર્સ કેન્સલ્ડ. આફ્ટર ધેટ લાસ્ટ એન્ટ્રી કેપિટલ રિડક્શન છે એ તમે ટ્રાન્સફર કરો છો. શેમાં ટ્રાન્સફર કરો છો? ગુડવિલ અને પીએનએલ એકાઉન્ટ રાઇટ ઓફ કરવા માટે. તો એની તમારી એન્ટ્રી થશે કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 7 લાખ ટુ ગુડવિલ એકાઉન્ટ 2 લાખ ટુ પીએનએલ એકાઉન્ટ 5 લાખ. આ તમારે ટ્રાન્સફર કરવાના થશે, કેપિટલ ડિડક્શન રાઇટ ઓફ કરો છો એના માટે. બિંગ લખવાનું ગુડવિલ એન્ડ પીએનએલ એકાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ એઝ પર ધ સ્કીમ. In these questions, the maximum journal entry we will pass 8 entries આની અંદર આવી આપણે, બરાબર. ખાસ જોઈ લેજો, જ્યારે શેર સરેન્ડરવાળો સમ હોય ત્યારે આ મુજબ જ ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ થશે. આફ્ટર ધેટ બેલેન્સ શીટ બનાવવાની છે. ઓલ ઓફ યુ વેરી વેલ નોન બેલેન્સ શીટનું સ્ટ્રક્ચર. ફર્સ્ટ લાયબિલિટી સાઇડ, ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી. નંબર 1 શેર હોલ્ડર્સ ફંડ,
In the number one shareholders fund, there are the 2 points, share capital and reserve and surplus. All of you know. The second heading, non-current liability. In the non-current liability, only 1 point, debentures. It is called for long-term borrowings. Then the third point, current liability. In the current liability, main point is creditor and the another name of creditor is trade payables. Then after the total. So first liability side તમારે પહેલાં સ્ટ્રક્ચર તમારી બુકની અંદર કોપી પેસ્ટ કરી લેવાનું અને આઈ થિંક હવે બધાને પરફેક્ટ યાદ રહી ગયું હશે આઈ હોપ. ફર્સ્ટ નોટ શેર કેપિટલની આપણે બનાવશું કારણ કે શેર કેપિટલની નોટ બનાવ્યા પછી જ આપણે શેર કેપિટલનો ફિગર છે એ રાઇટ કરી શકીએ. ઇન ધ શેર કેપિટલની અંદર ફર્સ્ટ આવશે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. ટોટલ એમાઉન્ટ આવશે 4,40,000. શેર કેપિટલનો ટોટલ ફિગર આવશે 4,40,000. 4,40,000નો ફિગર ક્યાંથી આવ્યો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, હું એક્સપ્લેન કરું છું. સૌથી પહેલાં તમારી બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ શેર કેપિટલ હતા 10 લાખ. એ 10 લાખ શેરમાંથી તમે 6 લાખના શેર સરેન્ડર કરી દીધા 60%. એટલે 10 લાખમાંથી 60% એટલે 6 લાખના શેર સરેન્ડર કરી દીધા, એ કેન્સલ થઈ ગયા. એટલે 6 લાખ માઇનસ કરો 10 લાખમાંથી. સો 10 લાખ માઇનસ 6 લાખ, તમારો આન્સર આવશે 4 લાખ શેર્સ. એટલે જે પહેલો ફિગર લખેલો છે 4 લાખ તે શેર કેપિટલનો ફિગર આવ્યો આપણી પાસે, બરાબર. પછી જો તમને પરફેક્ટ યાદ હોય તો ક્રેડિટર્સને આપણે 40,000ના શેર આપવા માટે સરેન્ડર શેરમાંથી એને ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા હતા. કેટલાના કન્વર્ટ કર્યા હતા? 40,000ના. તો 40,000ના પાછા ઇક્વિટી શેર આવ્યા, સરેન્ડર શેરમાંથી પાછા રિવર્સ થયા. એટલે એ પ્લસ કર્યા છે મેં 40,000 શેર્સ. એટલે ટોટલ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ થશે 4 લાખ પ્લસ 40,000, એમાઉન્ટ આવશે 4,40,000. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે તમારું ઇક્વિટી શેરમાં ટોટલ આવશે 4 લાખ પ્લસ 40,000, ટોટલ એમાઉન્ટ આવશે 4,40,000નો ફિગર. આફ્ટર ધેટ 8% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. બેઝિકલી તમે ક્વેશ્ચનમાં જોશો તો ક્વેશ્ચનમાં પ્રેફરન્સ શેર આપણી પાસે અવેલેબલ નહોતા, પણ તમે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર ખાસ કરીને 2 જુઓ, જેમાં તમને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે 60,000ના સરેન્ડર શેરને તમે પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કરો છો, જે આપણે પછી ડિબેન્ચર હોલ્ડરને આપેલા છે. અને આપણે એની એક અલગથી જર્નલ એન્ટ્રી પણ પાસ કરેલી હતી કે શેર સરેન્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ 8% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ. તો અહીંયા સેકન્ડ પોઈન્ટ જે 8% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ લખ્યું છે એ ક્યાંથી આવશે? તો કે જે શેર સરેન્ડરમાંથી તમે પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કર્યા એ શેર છે. સો ડાયરેક્ટલી વી રાઇટ 8% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ 60,000. ધેન આફ્ટર ટોટલ ઇઝ 5 લાખ. એનો ટોટલ કેટલો આવશે? 5 લાખ. જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં લખી લેશું શેર કેપિટલ નોટ નંબર 1 એન્ડ 5 લાખ રૂપીઝ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ધેન આફ્ટર રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. તો ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ વર્કિંગ નોટ 3 0 આવી હતી. સો નો એની રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, સો ડેશ ડેશ ડેશ. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ નંબર નોન કરંટ લાયબિલિટી. ઇન ધ નોન કરંટ લાયબિલિટી લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ્સ, ઇટ મીન્સ ડિબેન્ચર. તો ધ્યાનથી જુઓ તો તમારી બુકમાં ક્વેશ્ચનની અંદર ડિબેન્ચર તમને 4 લાખ આપેલા છે, જેમાંથી તમે 1 લાખના રિડક્શન કરો છો. એકચ્યુઅલમાં ટોટલ ડિબેન્ચર પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ થઈને 140 ડિડક્ટ કર્યા, પણ 40,000 તો ઇન્ટરેસ્ટના હતા, એટલે આપણે ડિડક્ટ કર્યા છે ઓનલી ફોર 1 લાખ. તો 4 લાખ ડિબેન્ચરમાંથી 1 લાખ તમે ડિડક્ટ કરો તો રિમેનિંગ ફિગર રહેશે ડિબેન્ચર હોલ્ડરમાં 3 લાખ રૂપીઝ. સો હિયર વી રાઇટ લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ ડિબેન્ચર 3 લાખ રૂપીઝ. આફ્ટર ધેટ ક્રેડિટર્સ આવશે 1 લાખ, કારણ કે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 5 આપણને કીધું હતું
ક્રેડિટર્સ ક્લેમ્સ આર ટુ બી રિડ્યુસ ટુ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ 1 લાખ રૂપીઝ. એક્સટેન્ટ એટલે 1 લાખ રૂપીઝ તમારે રાખવાના છે. સો હિયર વી રાઇટ ટ્રેડ પેયેબલ્સ એન્ડ ક્રેડિટર્સ 1 લાખ રૂપીઝ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ 1 લાખ રૂપીઝ તમારા આવશે ક્રેડિટર્સમાં. Then after total, so total is 9 lakh for the equity and liability side. આપણો અડધો પોર્શન છે અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયો બેલેન્સ શીટનો. ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી ટોટલ 9 લાખ. માઇન્ડમાં રાખજો કે ટોટલ 9 લાખ આવ્યો છે. આફ્ટર દેટ ઓલ ઓફ યુ નો ધ સેકન્ડ રોમન ઇઝ અસેટ્સ. એટલે આપણે અસેટ્સ પ્રિપેર કરશું. આ અસેટ્સની અંદર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આવશે નોન કરંટ અસેટ્સ. ઇન ધ નોન કરંટ અસેટ્સમાં આવશે ફિક્સ અસેટ્સ એન્ડ નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સેકન્ડ પોર્શન આવશે કરંટ અસેટ્સ. ઇન ધ કરંટ અસેટ્સ there are the 3 points: stock, it's called for inventories, then receivables, it's called for debtors, and cash and bank balance, and then after the total. તો આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચનમાં તો અહીંયા અધર એસેટ્સ એવું આપેલું છે એન્ડ વી આર એઝ્યુમ ઇટ ઇઝ અ ફિક્સ એસેટ્સ. સો અધર એસેટ્સ આપણે શેમાં લખશું? ફિક્સ એસેટ્સમાં 9 લાખ. એસેટ સાઇડ 3 પોઈન્ટ જ આપેલા છે: ગુડવિલ, અધર એસેટ્સ એન્ડ P&L અકાઉન્ટ. તો એમાંથી ફિક્સ એસેટ્સ આપણે લખશું 9 લાખ. નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાંઈ છે નહીં, ડેશ ડેશ ડેશ. સ્ટોક પણ નથી, ડેશ. ટ્રેડ રિસીવેબલ એટલે કે ડેટર્સ પણ અવેલેબલ નથી, ડેશ. કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ પણ અવેલેબલ નથી, ડેશ ડેશ ડેશ. સો રિમેનિંગ કાંઈ પણ એસેટ્સમાં છે જ નહીં, કારણ કે ગુડવિલ અને P&L અકાઉન્ટ વી આર રિટર્ન ઓફ. તો હવે તો વધતું નથી, તો કાંઈ આવશે નહીં. સો ડાયરેક્ટલી ટોટલ 9 લાખ. તમને ખ્યાલ જ છે લાયબિલિટીનો ટોટલ પણ કેટલો આવ્યો હતો? 9 લાખ. એન્ડ અસેટ્સનો ટોટલ પણ કેટલો આવે છે? 9 લાખ. જો ધ્યાનથી, ધીસ ઇઝ લાયબિલિટી સાઇડ, ટોટલ 9 lakh, and this is asset side, total 9 lakh. Is it clear? I hope કે આ ક્વેશ્ચન આખો સમજાઈ ગયો હશે. થોડોક ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામમાં પૂછાશે તો આ જ રીતના, બરાબર જે મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું એ જ રીતના પૂછાશે. જસ્ટ ફિગર વિલ બી ચેન્જ, ખાલી ફિગરમાં થોડો ઘણો ચેન્જ થશે, બરાબર. કદાચ એ થાય તો, અધરવાઇઝ સેમ ફિગર સાથે એક વખત યુનિવર્સિટીમાં પૂછાઈ પણ ગયો છે 2003માં, અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો છે 1996માં. આપણા PDF ફાઇલમાં ક્વેશ્ચન નંબર 9 છે. ખાસ આ ક્વેશ્ચન એક વખત કે બે વખત તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. ઓકે. ટુડેઝ હોમવર્ક ક્વેશ્ચન નંબર 31, 34 એન્ડ 35, કારણ કે હવે આપણો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ વીકમાં આવશે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં, પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર યસ્ટરડે આઈ વોઝ ગિવન 2 ક્વેશ્ચન. ટુડે 3 ક્વેશ્ચન આપું છું ફ્રોમ યોર બુક. આઈ થિંક હવે બુક બધાને મળી ગઈ છે, અથવા ઓલમોસ્ટ બધાને મળી ગઈ છે. તો તમે બુકમાંથી હવે ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માંડજો, કારણ કે PDF ફાઇલમાં હવે બહુ ઓછા ક્વેશ્ચન બાકી હશે. PDFના ઓલમોસ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ મેં કવર કરી લીધા છે. સો હવે તમે તમારી બુકમાંથી ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ સેશન સ્ટાર્ટ કરજો. હું તમને હજી સિલેક્ટ કરીને આપું છું. એક વખત જ્યારે હું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરીશ પછી તો તમારે બાકી રહેતા બધા ક્વેશ્ચન તમારી જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની જ છે. તો ટુડેઝ હોમવર્ક ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 31, 34 એન્ડ 35. આ ત્રણેય ક્વેશ્ચન ભૂલ્યા વગર તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. આન્સર બુકમાં આપેલા જ છે, તો આન્સર ચેક કરી લેજો. એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય, બરાબર, તો આપણે ડાઉટ સેશન સોલ્વ કરાવી દઈશું, બરાબર. તમે મને પૂછી શકો છો. ઓકે. સો ટુડેઝ હોમવર્ક ઇઝ 31, 34 એન્ડ 35 ક્વેશ્ચન ફ્રોમ યોર book. Thank you very much.